Welcome, dear students, to Chapter 5 of Section C, Class 10 plus 1. This is a beautiful story written by Munshi Premchand. The name of the story is Panch Parmeshwar. Let me tell you a bit about Munshi Premchand. He was born in Lamahi, a small village near Banaras, in Uttar Pradesh. After passing his matriculation in 1898, Premchand joined government service as a school teacher in 1900. He was married at the age of 16, but finding the marriage to be incompatible, he defied social conventions by remarrying a child widow in 1906. It was only much later in life, in 1919, that he obtained his BA degree from Allahabad University. He also took part in Mahatma Gandhi's non-cooperation movement in 1920. He devoted the rest of his life to writing, editing, and publishing. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1898 'ਚ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 1900 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ BA ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ 1920 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਛੱਡੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਐਡੀਟਿੰਗ, ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟੋਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1916। 1916 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। Let us directly go to the chapter. Jumman Sheikh and Algu Chaudhary enjoyed a deep friendship. They cultivated their lands jointly. They trusted each other deeply. When Jumman went to Makkah for Hajj, he left his house in charge of Algu, and whenever Algu went away from the village, he would leave his house with Jumman. They did not share the same religion, but they used to think alike. This is the true meaning of friendship. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੁਮਨ ਹੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਲਗੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਲਗੂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜੁਮਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। Dear students, I'll not read the complete chapter, but I'll tell you the summary of the entire chapter. Now, Jumman Sheikh had an old aunt. She had a little property, but no close relatives. So, Jumman persuaded her that if she transfers her property to Jumman, he will take care of her. Till the papers were registered in the court, he showered her with attention. But after that, Jumman and his wife, they had shown their true colors. Jumman grew cruel to the woman, and his wife was also cruel to that old woman. ਤਾਂ ਜੁਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਰ। ਜੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਰੂਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਲਈ, ਔਰ ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। The poor aunt had to listen to a lot of unhappy talk every day. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੁਮਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੀ,
God knows how long the old woman will live. पता नहीं है बुढ़ी औरत कितनी देर जिंदा रहेगी. She imagines that by giving us 3 bighas of land, she has bought us. ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨੇ. She is unable to chew her roti unless there is ghee in her dal. ਦਾਲ 'ਚ ਘਿਓ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ. With the amount of money spent on feeding her, we could have bought the whole village. ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੁਮਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹਨ. The aunt tolerated this kind of talk as long as she could. One day she complained to Juman, but Juman did not pay any heed. ਤਾਂ ਆਂਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲੀਆਂ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ. ਉਸਨੇ ਜੁਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ. ਜੁਮਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਐਟ ਲਾਸਟ one day the aunt said to Juman, I don't think I can live with you any longer. Just give me a few rupees and I will cook my own food. ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜੁਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ. ਜੁਮਨ ਆਨਸਰਡ ਰੂਡਲੀ. ਜੁਮਨ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰੁੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਡਜ਼ ਮਨੀ ਗਰੋ ਔਨ ਟਰੀਜ਼ ਹੀਅਰ? ਕੀ ਪੈਸਾ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਂਟ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ ਪੋਲਾਈਟਲੀ. ਆਂਟੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈ ਨੀਡਸ ਆ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਬਟ ਆਈ ਮਸਟ ਮੇਕ ਮਾਈ ਐਂਡਸ ਮੀਲ ਆਲ ਦ ਸੇਮ. ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਜੁਮਨ ਆਨਸਰਡ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ. ਜੁਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, I had no idea that you were determined to live forever. ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਵਾਈ ਸੀ ਨਾ ਆਂਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਂਗੀ, ਅਮਰ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ. The aunt was upset. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ. ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ. She threatened to go to the village ਪੰਚਾਇਤ. ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ. ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ ਫਿਰ. He laughed at himself like a hunter does. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਿਆ ਜੁਮਨ. Yes, go to ਪੰਚਾਇਤ. The matter must be settled. I too don't like these daily arguments. ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ. ਜੁਮਨ had no doubt who was going to win at the ਪੰਚਾਇਤ meeting. ਅਸਲ 'ਚ ਜੁਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਠਾਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤੂੰਗਾ. After all, who was there? All the nearby villages who was not obliged to Juman in many ways. ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ? ਸੋ ਹੁਣ ਆਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? A stick in her hand, she went around from village to village. ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਠੀ. Her back was bent like a bow. ਕਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਆ ਉਹ ਦੂਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ. Every step she took was painful. ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. But a problem had come up. It was necessary to solve it. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ. The old woman poured out her lament on every good man who was willing to listen to her. ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ. ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੀ who were law-abiding, kind, considerate, who listened actively to the sad story. ਉਸਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਦਿਆਲੂ ਲੋਕ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ, offered her consolation. ਪੂਰਾ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਧਰਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦੇ. In the end she reached Algu Chaudhary. She put down her stick, sat down and rested. ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ? ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ. ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ
Juman Sheikh the best friend. Son, you too must come to the panchayat meeting, if only for a few minutes. बेटा तू ज़रूर पंचायत बैठूगी तो आई, चाहे कुछ मिनट ਲਈ आ जी, पर ज़रूर आई. There will be many others from the village who will be attending the panchayat. ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਆਉਣਗੇ. Why do you want me to go? I have told my sad story to everybody, she said. Now it is up to them to come or not. ਤਾਂ ਅਲਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਖੜ ਜੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. I'll come along, but I won't open my mouth during the panchayat. जुम्मन कहता है कि ठीक है आंटी मैं आ तो जाऊँगा पर मैं अपनी ज़ुबान नहीं खोलूँगा. But why? she asked. वो कहती क्यों, तू बोलेगा क्यों नहीं? What answer can I give to this? It's my wish. Juman is an old friend of mine and I can't afford to spoil my relationship with him. ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ. Will you turn your back to justice for fear of ruining your friendship? ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੇਂਗਾ. We have a tendency not to bother about our religious traditions. We would even let them be destroyed. But we are always aroused when a challenge is thrown at our faces. Algu had no reply to her question. So, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਲਗੂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਪਾਇਆ. The panchayat met under a tree. ਚਲੋ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠ ਗਈ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ. Sheikh Juman had already spread coverings of the earthen floor. ਸ਼ੇਖ ਜੁਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ. Of course, he himself was sitting some distance away from ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ. ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸੀ. And whenever anybody arrived at the meeting, he would greet them warmly. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ. ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ. When the sun had set and the birds had settled down to their own noisy meeting on the tree, the panchayat started. ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ. ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ. Every inch of the area was packed, but most people were only the spectators. ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ. ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀ? ਸਪੈਕਟੇਟਰ, ਦਰਸ਼ਕ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ. The panchayat sat down. The old aunt appealed to them. ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਜ ਗਈ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ. Members of the panchayat, 3 years ago I transferred all my property to the name of my nephew. All of you know this. In return for this, Juman had agreed to feed and clothe me. Somehow for a year I managed to suffer through, but now I cannot bear their ill treatment. ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਜੁਮਨ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ. ਬਦਲੇ 'ਚ ਜੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਦੇਗਾ. 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ. I neither got enough food nor adequate clothes. ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ. I'm a poor, helpless widow, unable to fight in a court or darbar. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਯੂ ਆਲ who will listen to me, who else will listen to my grief। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ। I am willing to accept whatever you decide। If you think I am at fault, you can punish me। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। If you find ਜੁਮਨ guilty, explain matters to him। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਮਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। Why does he want to suffer a helpless widow's curse? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। I will be happy to abide by your decision। ਜੋ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੂੰਗੀ। ਰਾਮਧਨ ਮਿਸ਼ਰਾ, whose many clients had been given shelter by Jumman in the village, said, Jumman Mia, better settle with the old woman now. Otherwise, whatever the punches decide, you will have to accept, or name your own head punch। ਤਾਂ ਰਾਮਧਨ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਨ ਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੁਮਨ ਮੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਪੰਚ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। Jumman noticed that most of the panchayat members were people who were obliged to him in one way or another। ਜੁਮਨ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, I will accept the decision of the punches as the decision of God। Let my aunt select the head punch। ਮੈਂ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੈੱਡ ਪੰਚ ਚੁਣਨਾ ਚੁਣ ਲੇ। I have no objection। ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। The aunt shouted। ਆਂਟੀ ਚਿল্ਲਾਈ, You creatures of God, why don't you come out with the name so that I should also know। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਪੰਚ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ। ਜੁਮਨ ਰਿਪਲਾਈਡ ਐਂਗਰੀਲੀ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, Don't force me to open my mouth। ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਾਂ। It's your problem। ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। Name whoever you want। ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ। The aunt realized that Jumman was trying to put all blame on her। ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੁਮਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, Son, you should fear God। ਬੇਟਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ। The punch is nobody's friend or enemy। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। What kind of talk is this? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। If you can't trust anybody, then let it go। I am sure at least you trust Algu Chaudhary। I will propose his name as the head punch। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸ 'ਤੇ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੈੱਡ ਪੰਚ ਲਈ। ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ ਵਾਜ਼ ਓਵਰਜੋਇਡ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਗੂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਬਟ ਹੀ ਹਿਡ ਹਿਜ਼ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਛੁਪਾ ਲਈ। ਇਨ ਅ ਕਾਮ ਵੌਇਸ ਹੀ ਸੈਡ, Whether you select ਅਲਗੂ or ਰਾਮਧਨ, it makes no difference to me। ਚਾਹੇ ਅਲਗੂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚਾਹੇ ਰਾਮਧਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਲਗੂ did not want to get involved in their quarrel। ਅਲਗੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਵੇ। He tried to back out। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। Aunt, he said, Jumman and I share a deep friendship। ਜੁਮਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। Aunt replied in a sober voice। Aunt ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, No one will turn his back to justice for the sake of friendship। God resides in the heart of a punch। They speak in God's voice। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਚ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ's nomination was accepted. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਪੰਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ said, Sheikh Juman, you and I are old friends. Whenever the need arose, we helped each other. But at this moment, you and your aunt are both equal in my eyes. Now you can make your statement to the ਪੰਚਾਇਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ। Juman was confident that he had won the round and that Algu was talking for the effect. ਜੁਮਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਲਗੂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਊਂਡ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, Dear members, 3 years ago my aunt transferred her property to me. In return, I had agreed to look after her needs, and as God is my witness, I have caused her no trouble till today. ਪਿਆਰੇ ਮੈਂਬਰ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਆਈ ਟਰੀਟ ਹਰ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਓਨ ਮਦਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਬਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹਰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ। ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਵੀਮਨ ਇਨ ਦ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਬੀ ਬਲੇਮਡ ਫॉर ਦੈਟ? ਉਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈ ਆਂਟ ਵਾਂਟਸ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਮੰਥਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਫਰੋਮ ਮੀ। ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ। ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਹਾਊ ਮਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 3 ਬਿੱਗਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਇਟ ਟੂ ਰੀਪੇ ਹਰ ਮੰਥਲੀ ਅਲਾਊਂਸ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਮੰਥਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਇਨ ਆਵਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਔਨ ਦਿਸ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈਡੇਕ। ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? That is all I have to say. The ਪੰਚਾਇਤ is welcome to decide as it wishes. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। Algu Chaudhary used to visit the courts frequently, so he knew a great deal about law. ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਆਮ ਹੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਸੀ। ਹੀ ਬਿਗੈਨ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਜੁਮਨ। ਉਸਨੇ ਜੁਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਿੱਟ ਜੁਮਨ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲੋ ਟੂ ਦ ਹਾਰਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੁਮਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੰਡਰਿੰਗ ਵਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਅਲਗੂ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲਗੂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ ਵਾਜ਼ ਲੋਸਟ ਇਨ ਥਾਟਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਲਗੂ ਅਨਾਊਂਸ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਅਲਗੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ, ਦ ਪੰਚਿਸ ਹੈਵ ਕੰਸੀਡਰਡ ਦ ਮੈਟਰ. It seems to them that the aunt should be paid a monthly allowance. It is our opinion that there is enough income from her property to pay her such an allowance. This is our decision. If Juman is unwilling to pay her allowance, the agreement should be cancelled. ਤਾਂ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ, ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕਰਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ
ਆਂਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੁਮਨ ਵਾਜ਼ ਸਟੰਡ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁਮਨ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਿਜ਼ ਓਨ ਫਰੈਂਡ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਐਨ ਐਨੀਮੀ ਐਂਡ ਸਟੈਬ ਹਿਮ ਇਨ ਦ ਬੈਕ। ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ? ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ। But Ramdhan and other members of the panchayat were openly praising the just decision. ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। This was true ਪੰਚਾਇਤ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। The decision shook the foundations of the friendship between Algu and Juman. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਗੂ ਅਤੇ ਜੁਮਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਦਰਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਅਲਗੂਜ਼ ਬਿਟਰੇਅਲ ਪਲੇਡ ਔਨ ਜੁਮਨਸ ਮਾਈਂਡ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੁਮਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਲਗੂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੀ ਲਿਵਡ ਨਾਓ ਓਨਲੀ ਟੂ ਟੇਕ ਰਿਵੈਂਜ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਲਗੂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। My dear students, this is the end of the part 1. I'll meet you in part 2. Till then, keep on reading the lesson. Thank you. Have a nice time.